ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళ క్వశ్చన్ వచ్చేలకే వాట్ ఈజ్ ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్, షో ద ట్యాక్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఇన్కమ్ త్రూ ఏ చార్ట్. ఇది మనకు 2019లో ఎగ్జామ్ పేపర్లో ఇవ్వడం జరిగింది. 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్. దాంట్లో చూడండి ఒకసారి ఆన్సర్. ట్యాక్స్ ఈజ్ లీవ్డ్ ఆన్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్. The total income is based on the residential status of an assessee. Section 5 provides the scope of total income, which varies on the basis of status. Types of incomes. Broadly, income can be divided into two categories: Indian income, foreign income. Indian income is called by various words and names. They are income earned in India, income across and arise in India, income received or deemed to be received in India, income payable in India, income may have been earned in a foreign country but it is payable in India. Income earned in India but it is received or payable outside India. Foreign income. Next point, foreign income. Following types of incomes are called foreign incomes. They are: first point, income earned outside India and also received outside India. Any income which is not earned or across or arise in India. చార్ట్లో వచ్చేసరికి మనకి ఇట్లా ఉంటుంది చార్ట్. డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టేటస్లో ఆర్డినరీ రెసిడెంట్, నాట్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్, నాన్ రెసిడెంట్, ఇలా మన పట్టుకుంటుంది. దాంట్లో ఫస్ట్ పాయింట్, ఇన్కమ్ ఎర్నడ్, ఏముడు కాదమ్మది, EARNED, ఎర్నడ్ ఆర్ డీమ్డ్ టు బి ఎర్నడ్ ఇన్ ఇండియా బట్ రిసీవ్డ్ అవుట్సైడ్ ఇండియా. taxable. Income earned or deemed to be earned outside India but received in India. Taxable. Next, మూడో పాయింట్, income earned and received in India or income deemed to be earned and received in India. Taxable. Fourth point, income earned or deemed to be earned and received both outside India. Taxable, not taxable. Income earned and received outside India from a business, controlled or profession set up in India, income may or be not be remitted into India. Income earned and received outside India from a business, controlled or profession set up in India, income may or may not be remitted to India. Taxable, not taxable. Next point, sixth point, income earned
and received outside India from a business controlled or profession set up outside India. Taxable, not taxable, not taxable. Past untaxed income brought into India during the relevant previous year. Not taxable, not taxable, not taxable. Gift is not an income if it is less than 50,000. If gift is received by an individual from a relevant or at the time of marriage or by will it is tax free. Tax free, not taxable, taxable, taxable. Not taxable, not taxable, not taxable. Taxable కాదు, నాట్ ట్యాక్సిబుల్. ట్యాక్స్ ఫ్రీ అన్నాడు కాబట్టి నాట్ ట్యాక్సిబుల్. నెక్స్ట్ పాయింట్, గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ ఫ్రెండ్స్ ఎక్సీడింగ్ ₹50,000 ఇన్ ఇన్కమ్ దేర్ ఫోర్ ట్యాక్సిబుల్. ట్యాక్సిబుల్ అన్నాడు కాబట్టి ముగ్గురు ట్యాక్స్ కట్టాల్సిందే. డివిడెండ్ ఫ్రమ్ యాన్ ఇండియన్ కంపెనీ ఈజ్ ఎగ్జంప్టెడ్. ట్యాక్స్ ఫ్రీ, ట్యాక్స్ ఫ్రీ, ట్యాక్స్ ఫ్రీ. డివిడెండ్ ఫ్రమ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ taxable, taxable, taxable. Dividend from foreign country received in India కూడా taxable, taxable, taxable. Share of profit from HEF not taxable, not taxable, not taxable. అట్లానే తెలుగు మీడియం వాళ్ళు పన్ను విధింపు అనగానేమి వివిధ రకాల ఆదాయములను వివరించండి. ఆదాయ పన్ను చట్టం సెక్షన్ 5 ప్రకారం మొత్తం ఆదాయం యొక్క పరిధిని వివరించును. అనగా మొత్తం ఆదాయం ప్రకారం లెక్కింపులు తీసుకోవాలి, ఆదాయము వదిలేయాలి. ఆదాయాలను వివరించును. దీంట్లో గత సంవత్సరంలో ఒక వ్యక్తి యొక్క నివాస యోగ్యత ఆధారంగా పన్ను చెల్లించాలి, బాధ్యత నిర్ణయిస్తారు. ఆదాయం యొక్క మూలాలను బట్టి 2 రకాలుగా విభజన చేయుదురు. ఒకటి భారతీయ ఆదాయము, 2 విదేశీ ఆదాయం. భారతీయ ఆదాయం దిగువ తెలిపిన వాటిని భారతీయ ఆదాయంగా పరిగణిస్తారు. భారతదేశంలో సంపాదించిన లేదా ఉత్పన్నమైన లేదా వసూళ్లు అయినట్లు భావించే ఆదాయం. భారతదేశంలో నమోదైన ఒక లిమిటెడ్ కంపెనీ డివిడెండ్ ప్రకటించి డివిడెండ్ చెల్లించబడును. భారతదేశంలో సేవలు అందించుటకు యజమానుల వద్ద నుండి ప్రభుత్వం లేదా ప్రైవేటు ఉద్యోగులు పొందే జీతము. భారతదేశంలో ఆస్తులపై భాగస్వామి లేదా యజమాని అద్దెకుండే వారి వద్ద నుండి స్వీకరించిన అద్దె. భారతదేశంలోనే సంపాదించిన లేదా ఉత్పన్నమైన ఆదాయం విదేశాల్లో స్వీకరించిన. ఈ భారతీయ ఆదాయాలు. అట్లానే ఉదాహరణ చెబుతున్నాడు. విదేశాల్లో పనిచేసే భారత ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ప్రభుత్వం నుండి స్వీకరించిన ఆదాయములు. భారతదేశంలో నిర్వహణ నియంత్రణ కలిగి ఉన్న కంపెనీ డివిడెండ్లు ప్రకటించిన వాటాదారులకు విదేశాల్లో డివిడెండ్ చెల్లింపు చేసినప్పుడు. విదేశాల్లో సంపాదించిన లేదా రావాల్సిన ఆదాయం లేదా ఉత్పన్నమైన ఆదాయం భారతదేశంలో స్వీకరించినప్పుడు. ఇలాంటి ఉదాహరణకు 2 పాయింట్లు చెబుతున్నాడు. నెక్స్ట్ విదేశీ ఆదాయం. విదేశీ ఆదాయం విదేశాల్లో ఉత్పన్నమైన లేదా సంపాదించిన మరియు విదేశాల్లో పొందే ఆదాయాన్ని విదేశీ ఆదాయం అని అంటారు. ఈ ఆదాయాన్ని పొందని తదుపరి భారతదేశాన్ని పంపితే ఎడల అది భారతీయ ఆదాయం కాదు. ఉదాహరణకు భారత నివాసి అమెరికాలో వృత్తిరీత్యా వైద్యునిగా స్థిరపడి అతడు తన వృత్తి నిర్వహణ ద్వారా సంపాదించిన ఆదాయం భారతదేశంలో నివసించే అతని కుటుంబ సభ్యులకు పంపితే దీనిని భారతీయ ఆదాయంగా పరిగణించెదరు.
సంగ్రహ పట్టిక, ఆదాయాంశము, నివాసి, సాధారణ నివాసివారు. ఇలా మనం పట్టిక గీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ పట్టికలో ఫస్ట్ పాయింట్, ఆదాయం భారతదేశంలో ప్రాప్తించి భారతదేశంలో స్వీకరించిన లేదా విదేశాల్లో స్వీకరించినది అయినను పన్ను విధించబడును. రెండవ పాయింట్, భారతదేశం వెలుపల సంపాదించి భారతదేశంలో స్వీకరించినది పన్ను విధించబడును. మూడో పాయింట్, భారతదేశం వెలుపల సంపాదించి అక్కడే స్వీకరించినది వ్యాపార నిర్వహణ నియంత్రణ ఉన్నప్పుడు, భారతదేశంలో ఉన్నప్పుడు పన్ను విధించబడదు. మూడో వ్యక్తి చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ 4వ పాయింట్, భారతదేశం వెలుపల సంపాదించి అక్కడే స్వీకరించినది పన్ను విధించబడదు. 5వ పాయింట్, గతంలో పన్ను విధించిన విదేశీ ఆదాయం ప్రస్తుత గత సంవత్సరంలో భారతదేశానికి తెచ్చినది పన్ను విధించబడదు. ముగ్గురు కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. భారతీయ కంపెనీ నుండి డివిడెండ్, భారతీయ కంపెనీ కాబట్టి పన్ను విధించబడదు. భారతదేశ వ్యవసాయ ఆదాయం పన్ను విధించబడదు. బంధువుల నుండి బహుమతులు పన్ను విధించబడదు. ఇలా ఈ యొక్క ప్రశ్న మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకున్నాము. 1-2 సార్లు మనం చేసుకోండి, 1-2 సార్లు రాసుకోండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఆన్లైన్ క్లాసులు కాబట్టి కొంచెం అర్థం కాకపోవచ్చు, అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. 1-2 సార్లు చదవండి. ఒక డౌట్ ఉన్నట్లయితే మళ్ళీ ఒకసారి కాలేజీకి వచ్చి ఆ యొక్క డౌట్ని తీర్చుకోండి.